آپ سب کی حاضری کو امام اہل سنت کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم اپنی جو جو مرادیں لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری مرادوں کو امام اہل سنت کے صدقہ و طفیل قبول فرمائے۔ یہاں بہت مختصر میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں جو امام اہل سنت نے اپنے رسالے کے اندر نقل فرمایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور جو ہے، امام اہل سنت کا جو زمانہ تھا اس سے بہت مختلف زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت کے اندر جو ہے وہ مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو غریب کرو اور غریب کر کے ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ یاد رکھیے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، اس لیے اسلام دشمن طاقتیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو غربت کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے، مفلسی کے دلدل میں ڈھکیل دیا جائے اور ان کو جو ہے اللہ اکبر غریب کر دو تاکہ یہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہو جائیں، یہ لقمے لقمے کو محتاج ہو جائیں۔ جب ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، جب ان کے بچے روٹی کے لیے سسکیاں لے رہے ہوں تو ایک ہاتھ سے ہم روٹی پیش کریں اور پھر یہ معاہدہ کریں کہ روٹی لو اور ایمان کا سودا کرو، رقم لو اور ایمان کا سودا کرو۔ یاد رکھنا، ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ اکبر، ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے مگر انہوں نے ایمان کا سودا نہ کیا، ان پر چابک پرستے رہے، ایمان کا سودا نہ کیا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ کر کے ان سے ایمان چھیننے کی کوشش کی گئی، وہ احد احد کی صدائیں لگاتے رہے۔ میری قوم کے جوانوں، آج ایمان چھیننے کے لیے غربت کے دلدل میں ہمیں ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو غریب کرنے کے علاوہ ان سے علم چھین لو، ان سے سرمایہ علم چھین لو، ان کو جہالت کی وادیوں کے اندر ڈھکیل دو، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ ان پڑھ رہ جائیں، یہ پڑھ لکھ نہ سکیں۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر اداروں کے اندر اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے نہ ہمارے بچے پڑھ سکیں نہ ہماری بچیاں پڑھ سکیں۔ باضابطہ طور پر ایسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ ہمارے ذہین بچوں کو وہ نشے میں مبتلا کر دیں، دوستی کے بہانے نشے میں مبتلا کر دیں یا پھر کسی کی محبت کے جال میں پھانس کر کے کتابوں سے توجہ کو ہٹا کر چہرے پڑھنے پہ مجبور کر دیں اور بعد میں دھوکہ دے کر کے کہیں کا نہ رکھیں۔ ہمارے مسلم بچوں کے ٹیلنٹ سے دنیا خوف زدہ ہے، انہیں پڑھنے نہ دیا جائے۔ جس دن یہ پڑھیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس دن یہ پڑھ لیں گے دنیا کا کوئی انسان ان کے برابر کھڑے نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ کتاب قرآن کے ماننے والے ہیں، زندہ خدا کے حی و قیوم کے ماننے والے ہیں، زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں، زندہ مسلک کے ماننے والے ہیں۔ بلکہ اللہ اکبر، ہمارے عقیدے میں تو اللہ کے اولیاء بھی زندہ ہیں اور جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے خدا نے ان کو بھی ایسی حیات جاویدہ عطا کر دی ہے کہ جہاں ان کا نام لے لیا جاتا ہے وہ محفلیں بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رضوی، مدرسہ جامعہ نوریہ رضویہ۔ یہ بریلی شریف کی سرزمین علم کی زمین ہے، عشق کی زمین ہے، اہل سنت کے تحفظ کی زمین ہے، عقیدے کی حفاظت کی زمین ہے۔ بلکہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، زمین کا ہر خوش عقیدہ مسلمان بریلی کے امام کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ ہر بندہ کہے گا اگر آج ایمان میں تر و تازگی ہے تو اس قلندر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جس نے آواز دی تھی انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس موقع پر میں صرف امام اہل سنت کے ایک رسالے سے جو انہوں نے تحریر فرمایا تھا، تصنیف فرمایا تھا، اس کا نام ہے تدبیر فلاح۔
نجات و اصلاح، امام اہل سنت کا جو رسالہ ہے تدبیر فلاح نجات و اصلاح، امام اہل سنت نے اس رسالے کے اندر بہت ساری باتیں کہی ہے۔ اس میں امام نے امت مسلمہ کی ترقی اور کامیابی کے لیے چند نکات پیش فرمائے ہیں، میں اس پر اپنی گفتگو کو پورا کر رہا ہوں۔ عرس رضوی میں آنے والوں، اپنی آمد کو بامقصد بناؤ، صرف آ کر کے ایسے ہی مت چلے جاؤ۔ میں اپنی گفتگو کو چند سیکنڈ میں، چند منٹ کے اندر مکمل کر رہا ہوں، میری گفتگو دھیان سے سننا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، رسومات تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ سب سے پہلی بات امام اہل سنت نے جو کہی تھی وہ یہ فرمائی تھی، میں اس میں سے کچھ نکات کو حذف کر رہا ہوں اور حذف کر کے چند نکات حالات کے تقاضے کے تحت پیش کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں، مالہار والے بعد ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ توجہ فرمائیں، پہلی چیز ہم سب کو یہ کوشش کرنا ہے، اس ملک میں اگر سر اٹھا کر کے جینا ہے تو پہلی چیز ہے کہ دیندار بنو، دیندار بنیے۔ دیندار وہ نہیں جو رسمی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، بلکہ کیسے دیندار؟ ہم لوگ اس وقت بس چند دنوں کے بعد ہم لوگ 1500 سالہ جشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے مبارک مہینے کی آمد ہے، سرکار کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ اس لیے میں 1500 سالہ جو لوگ جشن منا رہے ہیں، جلسوں کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے اور بھی ذرائع سے، سب کو مبارک ہو۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، 1500 سالہ جشن میلاد ہم اس طرح بھی منائیں کہ امام اہل سنت نے جو نکات پیش کیے تھے امت کی ترقی اور فلاح اور کامیابی کے لیے، ان چند نکات کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کیجئے۔ نمبر ایک، دیندار بنیے۔ کیسے دیندار؟ صرف رسمی اور اسمی دیندار نہیں، بلکہ ایسے دیندار بنیے کہ ہمیں ہماری دینداری کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے کہ جب 1450 سال کے بعد ان مسلمانوں کی دینداری کا عالم یہ ہے، تو وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے صفہ کے چبوترے پہ بٹھا کر جن کی تربیت کی تھی، ان لوگوں کی دینداری کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں، آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں ہے، بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب سے بدظن ہوتے ہیں، ہمارے مسلک سے بدظن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا، بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، قرضہ لے لیا مگر قرضہ لینے کے بعد ادا نہیں کرتے، لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں، بیوپاریوں کا مال لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے جلسے ہم سنی مسلمان کر رہے ہیں، اور کیا مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں، ہم اپنے لقمے کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ آج جو ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، بدکاریوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، ہزارہ ڈگریوں کے باوجود ہم اپنے بچوں کو صالح فکر نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیٹوں کے اندر جو لقمے ہیں وہ حلال نہیں رہ گئے، الا ماشاءاللہ۔ کیفیت یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے، لقمہ حلال کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دیندار بنیے، دیندار، ایسے دیندار لین دین میں بھی ہمارا ثانی کوئی نہ ہو، ہماری مثال کوئی نہ ہو۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے لقمے کے احتیاط کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو، اسی طرح خیر خواہی کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو۔ اس طرح کی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ تو دیندار بنیے، نمازوں کے پابند بنیے، شریعت کے پابند بنیے، چہروں پہ داڑیاں سجائیے۔ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ہم پرچم تو لگاتے ہیں، ہم گلیاں تو سجاتے ہیں، بالکل پرچم بھی لگائیے، گلیاں بھی سجائیے، لیکن چہرے کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے بھی سجا لیجئے، تاکہ یادگار رہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جب 1500 سالہ جشن آیا تھا تو کسی نے پرچم لگایا تھا، کسی نے
गली सजाई थी, लेकिन मैंने सुन्नत मुस्तफा से अपने चेहरे को सजा लिया था। तो जब जब 1500 साल मिलाद मुस्तफा के जश्न का तस्करा होगा, ये यादें ताजा रहेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि गलियां सजाने के साथ अपने वजूद को सुन्नत मुस्तफा से भी सजा लीजिए। दीनदार इस तरह से बनिए, लेन देन का मामला हो, पड़ोसियों का मामला हो, बीवी का मामला हो, माँ बाप का मामला हो, उलमा का मामला हो, मशाइख का मामला हो, हर मामले में दीन को मद्देनजर रखिए, शरीयत को फॉलो कीजिए, दीन को फॉलो कीजिए और ये ज़हन बना लीजिए कि हमारे लिए निजात का जरिया यही है कि हम अपने दीन पर चलें। मुस्तफा जान रहमत ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलें। कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूबा फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को महबूब रखते हो तो मुस्तफा जान रहमत का इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो, उनके पीछे पीछे चलो। जो मुस्तफा जान रहमत की पैरवी करेगा अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह जिसको महबूब बना लेगा उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, उसकी बख्शिश फरमा देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो पहली चीज दीनदार बनिए। दूसरी चीज तालीमी इदारे कायम करने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि 1500 साल जश्न के मौके पर हम बहुत कुछ करेंगे, कर रहे हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे, लेकिन तालीमी इदारों पर मेहनत कीजिए, अच्छे तालीमी इदारे कायम कीजिए ताकि हम रहे न रहे 1500 साल मिलाद मुस्तफा की यादगार इन इदारों की शक्लों में कायम रहे। हम और जगह पर अपनी दौलत को खर्च करने की बजाय दानिशगाहों पर, तालीम गाहों पर, इदारों पर दौलत को खर्च करने की कोशिश करें, माल को खर्च करने की कोशिश करें। आज मुसलमानों का माल पता नहीं कहां कहां खर्च हो रहा है। बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात कहूं, हमें बहुत खुशी हुई है, बड़ी मसरत हुई है कि दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन और यहाँ के शहजादों ने ऐलान किया कि जो लोग डीजे बजाते हुए चादर लाएंगे उनकी चादर दरगाह आला हजरत पर चढ़ाई नहीं जाएगी। वरना पिछले साल हमने देखा कि अल्लाह अकबर इतनी लंबी लंबी चादरें। आपसे पूछता हूं उस मुजद्दिद के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसने ये मेहनत की थी, ये कहा था कि दरगाह पर अगर एक चादर है तो दूसरी चादर न डाली जाए। अल्लाह अकबर, ऐसी मेहनत करने वाला मुजद्दिद जिसने कौम को ये शऊर दिया हो, ये फिक्र दी हो कि दरगाहें चादर की मोहताज नहीं है, बल्कि तुम्हारे मोहल्ले की बेमाई चादरों की मोहताज है, तुम्हारे मोहल्ले की गरीब बेटियां चादरों की मोहताज है। दरगाहों पर चादर डालने से जो अज्र मिलेगा उससे ज्यादा अज्र मोहल्ले की और रिश्तेदारों की बेवाओं के सरों पर तुम्हें चादर डालने से मिलेगा। यहाँ तो एक चादर निशानी के लिए काफी है, अलामत के लिए काफी है। जिस मुजद्दिद ने बिदात और खुराफात का जो है वो बाइकाट किया हो, अगर उन्हीं के आस्थाने पर हम बिदात और खुराफात करेंगे तो बताओ इमाम अहले सुन्नत के दिल पे क्या गुजरेगी? बताओ सुन्नियों, इमाम के दिल को खुश करने आए हो या इमाम का दिल दुखाने आए हो? इसलिए उनसे इमाम अहले सुन्नत को बिदात और खुराफात से इतना पाक कर दो ताकि दुनिया कहने पे मजबूर हो जाए अगर शरई उर्स देखना है तो बरेली का उर्स देख लिया जाए, वहां शरीयत के मुताबिक। मसलके आला हज़रत उर्से रज़वी नारे तकबीर। हम चादर डालने के मुखालिफ, चादर डालिए, शरीयत मुताहरा ने जितनी इजाजत दी उसके मुताबिक डालिए, लेकिन ये बात कहता हूं 51,000 की चादर चढ़ाने की बजाय 1,000 की चादर चढ़ाइए। 50,000 रुपये तालीम के नाम पे, आला हजरत के नाम पे खर्च कर दीजिए, मुफ्ती आजम के नाम पे खर्च कर दीजिए, गौसे आजम के नाम पे खर्च कर दीजिए, गरीब नवाज के नाम पे खर्च कर दीजिए। इसलिए कि आला हजरत इल्म दोस्त शख्सियत थे, उन्होंने इल्मी कारनामे अंजाम दिए हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं हमारे महरेरा मुताहरा के जो है वो सरकारे नूर हुजूर मुफ्ती आजम के पीरो मुर्शिद के साहिब सज्जादा रफीक मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद नजीब हैदर मियां साहब किबला अक्सर उर्सों में ऐलान करते हैं कि जो है वो उर्स के अंदर आप कुछ और खरीदने की बजाय किताबें खरीद कर ले जाइए और अपने मोहल्ले के इमामों को तोहफे में दीजिए, अपने उलमा को तोहफे में दीजिए, अपने मशाइख को तोहफे में दीजिए। अरे आप नहीं पढ़ सकते, उलमा किताबें पढ़ेंगे तो जब तक उनका इल्म लोगों की रहनुमाई करता रहेगा उसका अजर सवाब आपको मिलता रहेगा।
रहेगा, आपके मरहूमीन को मिलता रहेगा। खुदा के लिए तरजीहात की तरफ तवज्जो दीजिए। मेरी गुजारिश है कि तालीम पर मेहनत कीजिए और ये कोशिश कीजिए तालीम गाहें भी बनाइए। तालीम गाहें बनाने के साथ साथ जो है अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। माहरेरा शरीफ का ये पैगाम आपने बारहा सुना होगा, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अपने किसी बच्चे को अनपढ़ मत रहने दीजिए। कम से कम हमारा हर बच्चा ग्रेजुएट हो, अल्लाह अकबर। उसके लिए 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मेहनत करना पड़े तो मेहनत कीजिए। 10 साल अगर हमने तालीम पर मेहनत कर ली तो याद रखिए इमाम अहमद रजा ने हमें पैगाम दिया है कि लोगों पर बोझ मत बनिए बल्कि लोगों की जरूरत बनिए। इसलिए कि जो कौमें बोझ बनती है उनको खत्म कर दिया जाता है और जो कौमें जरूरत बना करती है लोग उनकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। इमाम अहमद रजा अपनी कौम पर बोझ नहीं थे बल्कि कौम की जरूरत बन गए थे। इसलिए दोस्त भी तारीफ करते नजर आते हैं और दुश्मन भी तारीफ करते नजर आते हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। हम अपनी कौम की जरूरत बने, इसलिए कि एक मिसाल के जरिए समझाता हूं, जरूरत बनो, बोझ मत बनो। एक बात देखो, कीड़ा तो कीड़ा ही होता है। कीड़े को कोई पालता है, कीड़े को कोई खरीदता है? कीड़े बेचे जाते नहीं बेचे जाते, सब कीड़े मारे जाते हैं। लेकिन आपने रेशम का कीड़ा देखा होगा, रेशम का कीड़ा मारा नहीं जाता बल्कि रेशम का कीड़ा जो है पाला जाता है। क्यों पाला जाता है? क्योंकि वो कीड़ा बोझ नहीं है बल्कि लोगों की जरूरत है, क्योंकि उसके जरिए से लोगों को सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है। अब पता चला अगर कीड़ा भी जरूरत बने तो लोग उसको भी खिलाने पिलाने पर पालने पे मजबूर हो जाते हैं। अब मुसलमानों बताओ, जब कीड़ा जरूरत बन जाए तो लोग उसकी कदर करने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती लोगों की जरूरत बन जाए तो बताइए लोग उसको उसकी इज्जत करने पे मजबूर होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए बोझ मत बनो, जरूरत बनो। और जरूरत बनने के लिए आपको तालीम की तरफ तवज्जो करना होगा, इल्म की तरफ। यह भी बात बता दूं, अच्छी इमारतें भी बनाओ और अच्छे इंसान भी बनाओ, बल्कि अच्छी इमारत बना सको या ना बना सको लेकिन अच्छे इंसान दुनिया में जरूर बनाना। उसकी वजह यह है, अल्लाह अकबर, अगर हमसे कोई पूछे कि इमाम अहमद रजा ने कौन सी बड़ी इमारत बनाई तो हम ये कहेंगे इमाम अहमद रजा बड़ी इमारत बनाने के लिए नहीं आए थे, इमाम अहमद रजा बड़े इंसान बनाने के लिए आए थे। क्योंकि एक बड़ी इमारत दूसरी बड़ी इमारत नहीं बना सकती, मगर एक बड़ा इंसान हजारों अच्छे इंसान बना देता है। मिसाल के तौर पर इमाम अहमद रजा ने इंसान साजी का वो फरीजा अंजाम दिया, सदरुल शरिया जैसा बड़ा इंसान इमाम अहमद रजा ने बनाया। मुहद्दिस आजम जैसा बड़ा इंसान तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। ज़फ़रुद्दीन बिहारी जैसा बड़ा इंसान तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। मुबल्लिग इस्लाम अब्दुल अली मेहदी सिद्दीकी जैसा आलमी मुबल्लिग इस्लाम तरबियत करके इमाम अहमद रजा ने बनाया। एक सदरुल शरिया को फकीह के तौर पर पेश किया, सदरुल शरिया ने हाफिज़े मिल्लत को बनाया और हाफिज़े मिल्लत ने लाखों मिसबाहियान उलमा उम्मत को अता फरमाया। मसलके आला हज़रत, उर्से आला हज़रत, हज़रत सैयद अमीरुल क़ादिरी साहिब क़िबला। अगर आज अशरफिया जैसी इमारत चमक रही है, जामे नूरिया जैसी इमारत चमक रही है, जामे तुल रजा जैसी इमारत चमक रही है, जामे कादरिया रीछा जैसी इमारत चमक रही है, बरकात रजा, और इस तरीके से अहले सुन्नत के जितने इदारे हैं देख लीजिए, या तो आला हजरत के शागिर्दों के शागिर्द हैं या शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द हैं। पता चला एक अच्छा इंसान कितने अच्छे इंसान बनाता है। तो याद रखिए, अच्छी इमारतें भी बनाइए, अच्छे इंसान भी बनाइए। और आखिरी बात, दीनदार बनो, तालीम पे मेहनत करो और मालदार बनो। मालदार कैसे बनोगे? मोबाइल चोरी करके नहीं, जुआ खेल के नहीं, मोबाइल पर जुआ खेल के नहीं, सट्टों का धंधा करके नहीं, शराब बेचकर नहीं, नशा बेचकर नहीं, बल्कि हलाल के जरिए से मेहनत करो। मेहनत करो मालदारी पर, इसलिए कि गुर्बत कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान का 10 साल तक मेहनत करे मालदार बनने के लिए, सही समत में मेहनत करे, इजी मनी के चक्कर में हराम की तरफ न जाना, शॉर्टकट में मालदार और करोड़पति बनने के चक्कर में हराम की तरफ मत जाना, बल्कि मेहनत करो। मेहनत में बरकत है। ये जो नौजवान हमारे 8-8 घंटा
5-5 घंटा 10-10 घंटा इंटरनेट, फेसबुक और मोबाइल पर लगे रहते हैं। मोबाइल का तो इतना शौक है कि लोग मिंबर पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, स्टेजों पे भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, जलसों में भी मोबाइल पे लगे रहते हैं। देखिए मेरे भाइयों के हाथ में मोबाइल है ना, यानी मोबाइल, बल्कि मैं कह दूं जितना बीवी के साथ वक्त नहीं गुजारते उतना मोबाइल के साथ वक्त गुजारते हैं। ये अफसोस की बात है। मोबाइल इस्तेमाल करो, जरूर करो, लेकिन वो जरूरत है भाई। आप गौर फरमाएं, जो खाना और पीना इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है उसके बारे में भी कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, हद से मत बढ़ो। तो किसी भी मामले में हद से बढ़ने की इजाजत नहीं है। जितना वक्त फेसबुक पर गुजारते हो, यूट्यूब पर गुजारते हो, मोबाइल पे गुजारते हो, अगर उतना वक्त आप कमाने पे गुजारोगे, तिजारत में गुजारोगे, अच्छा काम धाम करोगे तो आप मालदार बनोगे। और याद रखना, अगर आप मालदार हो तो अकेले मालदार बनने से काम नहीं होगा। अगर आप मालदार हो तो अपने किसी भाई को, भतीजे को, भांजे को, किसी करीबी को, उसको भी सपोर्ट करके मालदार बनाने की कोशिश करो। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया है कि जिसने सुबह इस हाल में की कि मेरी उम्मत की भलाई के लिए, खैर खाई के लिए कोई प्लान नहीं किया, फलैसा मिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। इसलिए सिर्फ अपना मत सोचो, बल्कि अपने दाएं बाएं का सोचो, अपने पड़ोसियों का सोचो, अपने साथियों का सोचो। एक मुकर्रिर कामयाब है, वो दूसरे मुकर्रिरों को भी कामयाब करने की कोशिश करे। एक नातखा कामयाब है, वो दूसरे नातखानों को भी कामयाब बनाने की कोशिश करे। एक आलिम कामयाब है, वो दूसरे उलमा पर भी कामयाबी के लिए तवज्जो करे। एक ताजिर कामयाब है, वो दूसरे ताजिरों की कामयाबी के लिए भी कोशिश करे। एक मुर्शिद पीर कामयाब है, वो दूसरे पीरों की भी कामयाबी के लिए कोशिश करे। और इसकी अगर आप तस्वीर देखना चाहते हैं तो आप माजी करीब में बहुत देख सकते हैं, उसके जिक्र का यहाँ वक्त नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन पे मेहनत करो। अगर इन 3 निकात पर आपने मेहनत की तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद सालों के अंदर हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा। इमाम अहले सुन्नत जहाँ बड़े आलिम थे वहीं बड़े मुफक्किर भी थे, बड़े अजीम सियासतदान भी थे, बड़े अजीम आशिक रसूल भी थे। इमाम के उर्स में आए हो, ये 3 निकात अपने साथ लेकर के जाओ। एक दूसरे को मजबूत करो, एक दूसरे को धक्का देकर गड़े में गिराने की बजाय उठाने की कोशिश करो। याद रखना, गड़ों में गिराने वाले कभी तरक्की नहीं किया करते, हमेशा उठाने वाले तरक्की किया करते हैं। इमाम अहमद रजा ने उठाया, और जब उठाया तो इमाम अहमद रजा गिरे नहीं रहे, इमाम ने दूसरों को उठाया अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह ने उनको उठाया अपनी शान के मुताबिक। इसीलिए हिंद वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, सिंध वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, अरब वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं, अजम वाले भी उनके डंके बजा रहे हैं। और याद रखना, सच्चा आशिक रसूल वही होता है जो महबूब की उम्मत से भी सच्चा प्यार करता है। ये कैसी बात है कि हुजूर से तो इश्क है और हुजूर की उम्मत के लिए दिल में जलन है, दिल में चुभन है, मोमिनों के लिए दिल में हसद है। अल्लाह के बंदो, हुजूर अलैहिस्सलाम से दीन सीखो, अपने बुजुर्गों से दीन सीखो। बस मैं अपनी बात इतनी कह के मुकम्मल करता हूँ। उर्स रज़वी में आए हो तो कोई ना कोई मकसद लेके जाओ, एम लेकर के जाओ और मिलादुन नबी का जश्न मनाओ। शरीयत मुताहरा की रोशनी में, हुदूद शरा में रहकर कोई हम पर टिप्पणी न कर सके, कोई हम पर नुक्ताचीनी न कर सके। लोग बस इतना कहें कि इमाम अहमद रजा के नाम लेवाओं को हमने देखा, इल्म में इनका मेयार अलग है, तक़वे में इनका मेयार अलग है, परहेजगारी में इनका मेयार अलग है। जो लोग मसलके आला हज़रत का नारा लगाते हैं, हमने तसल्लुब में भी उनको देखा, तफक्को में भी उनको देखा, इल्म हदीस में भी उनको देखा, खैर खाई में भी उनको